हाँ जी बेटा, पंजाब के लोक गीत। लोक गीत जिवें कि आपां पहलां भी डिस्कस किया कि साडे सभ्याचार का एक अनिखड़वां अंग हैं। ठीक है, लोक गीतां का कोई खास रचेता नहीं हुंदा। लोक गीत जिहड़े आ वो साडे मन के भाव, चाहे वो खुशी दे होण, चाहे गमी दे होण, जां किसी भी मौके दे होण, तां जदों वो बोलां दे रूप दे विच साडे मूँह दे विचों निकले सी तां वो लोक गीत बन गए। लोक गीत लोक दिलों विचों आप मुहारे निकलते हैं। नोट करो वर्ड मीनिंग, आप मुहारे। आप मुहारे तो मतलब अपने आप। इन्हों बोलण दे लई किसी खास मेहनत की जरूरत नहीं पैंदी। ये आम लोगों दियां खुशियां, चावां अते दर्द विछोड़ियां दा सच्चा सुच्चा बयान हुंदे हन। पंजाब लोक गीतां दी धरती है। इत्थों दा हर एक वासी लोक गीतां विच जन्म लैंदा, बचपन गुजारदा, जवान हुंदा, विआहया जांदा, गृहस्थी जीवन भोगदा अते गीतां दे विच ही मर जांदा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन कि लोक गीत मनुख का जन्म कहता कि लोक गीतां दे विच ही होया। ठीक है, कोई पड़ाव ऐदां दा नहीं है जिंदगी का जिस दे नाल साडे लोक गीत संबंधित ना होण। लेखका ने बयान किया है कि जन्म तो लैके मनुख दे मरण तक जिहड़े आ लोक गीत संबंध रखते हैं। लोक गीत लोक सभ्याचार का प्रकाश हैं। प्रकाश तो भाव रोशनी हुंदा है, पर इत्थे असी रोशनी नहीं देखनी। इत्थे की है, प्रकाश तो भाव कि सभ्याचार की झलक देखने को मिलती है, तस्वीर देखने को मिलती है। किवें मिलती है? सभ्याचार की है? साडा संस्कृति, साडा रहन सहन, साडा खाण पीण, साडा पहरावा, बोल चाल, लोकां दे नाल विचरण दे समाज दे विच विचरना, व्यवहार करना, किहो जिहा साडा सारा रहन सहन, वो सारा कुछ साडियां नैतिक कदरां कीमतां, वो की ना साडा सभ्याचार। किसी सभ्याचार की जितनी बहुरंगी झाकी लोक गीतां विच देखण नूं मिलदी है, वो साहित्य के किसी भी होर साहित्य रूप विच अपना प्रगटा नहीं लभ सकती। ठीक है, साहित्य के होर रूप किहड़े ने? कहानियां, छोटियां कहानियां जां वड्डियां कहानियां, नावल हो गए, ठीक है, लेख हो गए, निबंध हो गए, जीवनियां हो गईयां, स्वै जीवनियां हो गईयां जां कवितावां हो गईयां। उन्होंने असी गा नहीं सकते, पर लोक गीत जिहड़े है उन्होंने गाया जाता है। इस करके कहता कि ये जिहड़ा इन्हां दा प्रगटावा आ उहदे विच बाकी साहित्यक रूपां दे नालों ये जिहड़ी एक खास विशेषता है। क्लीयर हो गया बेटा? नैक्सट है, लोक सभ्याचार नाल इस प्रकार की नेड़ली सांझ सदका ही लोक गीतां विच सभ्याचारक कदरां कीमतां ते रस्मां रल गड हन। साडे जीवन के पड़ाव दे विच जिन्नियां भी जन्म तो लैके मरण तक दीयां असीं रस्मां निभाउंदे हां ते कदरां कीमतां वो सारियां सानू लोक गीतां दे राहीं देखण नूं मिलदियां हन। इन्हां दी सिरजना पिछे क्योंकि समुची जाति का लोक अनुभव, नोट कर लो इस चीज नूं, समुची जाति का लोक अनुभव मौजूद हुंदा है किस दे विच? लोक गीतां दे विच। ते व्यवहार कार्यशील हुंदा है। कार्यशील होना, जिस तरह का असीं व्यवहार करते हाँ वो निरंतर चलता रहता है, जिस करके ये समुची जाति की सिरजना अखवाउंदे हन। ठीक है जी, इस तरह असीं कह सकते हाँ कि लोक गीत जिहड़े आ वो किसी खास कम्यूनिटी के द्वारा, किसी खास जाति के द्वारा सिरजे गए होंदे हन। सिरजे मतलब बनाए गए हैं, कोई खास राइटर नहीं है, सगों समूहिक रूप दे विच उचारे जाते हैं। ये अखर ज्ञान तो कोरे साध मुरादे निरछल लोकां दे सुते सिद्ध प्रगटावे हैं। अखर ज्ञान तो कोरे भाव किताबी ज्ञान तो वखरे हैं, सखणे हैं। कोरे मतलब साफ, कोरे तो एक्चुअल जिहड़ा शब्द है, भाव है, मीनिंग है साफ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ कोई ज्ञान हासिल करने की जरूरत नहीं है, कोई किताबां पढ़ने की जरूरत नहीं है कि लोक गीत किवें बनदा है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सादगी हुंदी है,
ਨਿਰਛਲਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਅੱਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਕਵੀ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਲਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਨਾ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਡੇਰੇ, ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮੈਂ ਜੋੜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਟੇ ਨੇਰੇ, ਗੀਤ ਅਗੰਮੀ ਨਿਕਲਣ ਅੰਦਰੋਂ, ਵਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ, ਮੇਲਣੇ ਨਚ ਲੈਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਗੇੜੇ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਆ ਮੇਲਣੇ। ਮੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਾਦਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੁੱਪ, ਇਕੱਠ, ਮੇਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਲਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਲਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਡੇਰੇ। ਡੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮੈਂ ਜੋੜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਬੈਠੇ ਮੋਟੇ ਨੇਰੇ। ਮੋਟੇ ਨੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਸਾਰ, ਤੜਕਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੀਤ ਅਗੰਮੀ ਨਿਕਲਣ ਅੰਦਰੋਂ, ਵਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗੰਮੀ ਗੀਤ ਨੇ। ਅਗੰਮੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਭਾਵ ਰੱਬੀ, ਇਲਾਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਲਣੇ ਨਚ ਲੈਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਗੇੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਭਾਵ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। लोक गीत मनुखी सिरजना, योगता ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੇਤਰ, ਰੀਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ, ਦੁਆਬੇ, ਪੁਆਂਧ, ਪੋਠੋਹਾਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਾਝਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਪੁਆਂਧ, ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਪੋਠੋਹਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ। ਰਾਂਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਤਾਸੀਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਤਾਸੀਰ,
ਤਾਸੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਨ ਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਤਾਸੀਰ। ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ? ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 82। ਗੀਤ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੈਸਲਾ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਿਸ ਵਰਡ ਐਂਡ ਨੋਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਨਿਤਾਰਾ, ਫੈਸਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖਿਕਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵਾਦ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਚਾਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ, ਇੱਕ ਰਸ, ਇੱਕ ਲੈਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਲੋਕ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੀਆਂ, ਪੜਦਾਦੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ। ਲੈਅ ਤੇ ਰਸ ਗੀਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਲੈਅ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, 9 ਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵ ਰਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਸ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਭੈ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਦਮ, ਲੈਅ ਤੇ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਠਾਸ, ਯੈਸ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੈਅ ਤੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਵਲ, ਲੇਖ, ਜੀਵਨੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਵੈਭਵ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਪੱਕਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਲੇਖਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਸੂਰਮ ਗਤੀ, ਬਹਾਦਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਰ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਰ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ,
हीर रांझा, सस्सी पुन्नो, सोहनी महीवाल, उन्हां दे उपर जिहड़ियां ओह काविक गीत जिहड़े ओह लिखे गए हैं। पूजा पाठ, दिन त्योहार, रुत्तां फिरतां, प्यार दे गीत, विछोड़ा, जन्म, विआह, मरण, पेका घर, सौहरा घर। पेका घर लड़की दे माता पिता दा घर ते सौहरा घर इन लॉज जदों ओह विआह के अपने दूसरे घर चले जाती है। हार शिंगार आदि ये साडे कोल की ने विषे, ठीक है जी, नोट कर लो प्लीज ध्यान दे नाल इहनूं। ये साडे कोल की ने विषे कि किहड़े किहड़े विषयां दे उपर लोक गीत साडे कोल मौजूद ने। अगे जी उत्थे लोक गीतां दे वख-वख रूप भी हैं। हुण किस्मां दी गल कर रही है, रूपां दी गल कर रही है, ये फर्क है, दोनों विषय अलग ने, किस्मां हुण अगों अलग ने, टाइप्स ने। वो किदां दे टाइप दे साडे कोल लोक गीत आउंदे ने देखो, जिवें लोरियां, सुहाग, घोड़ियां, सिठड़ियां, टप्पा, बोलियां, माहिया, ढोला, अलाहणी, वैण, कीरने ब्रैकेट दे विच दिता होया, छंद परागा, थाल, किकली आ, ठीक है। इन्हां दे बारे बहुत सारियां तो तुहानूं पता ही होएगा। ये वंनगियां की ने फिर भी थोड़ा थोड़ा इहदे विच मैं तुहानूं दस दिंदी हां। लोरियां, लोरियां जदों बच्चा जन्म लैंदा है ते उहदे बचपन दे विच मां दे द्वारा, दादी दे द्वारा उसनूं सुणाईयां जाण वालियां छोटे छोटे गीत ने, ठीक है जी। और ये गीत कदों सुनाए जाते सी जदों बच्चा घर दे विच कल्ला होवे, रुसिया होया होवे, मां जिहड़ी ओहनूं मनाउण दी कोशिश करे और जां फिर वो कल्ली है काम कार च रुझी होई, ओहनूं सलाउणा आ तां रात नूं नींद नहीं आउण दे वजह नाल वो लोरी सुणाउंदी सी ते बच्चा सुणदा सुणदा सौ जांदा सी। वो लोक गीत बन गए। उस तो बाद सुहाग, सुहाग की है, कुड़ी दे विआह दे विच गाए जाण वाले गीत, ठीक है। घोड़ियां, घोड़ियां मुंडे दे विआह दे विच गाए जाण वाले गीत। अगला है जी सिठड़ियां, सिठड़ियां की ने, जदों लड़की जां लड़के दा विआह हुंदा है तां जिहड़ा नानका मेल जां दादका मेल दियां औरतां आउंदियां ने, ਉਹ आमो सामने आपस दे विच फिर एक दूसरे नूं ताने मेणे देण दे बहाने कोई ना कोई गीत बोलदियां ने। टप्पा, बोली, माहिया, ढोला, ये जिहड़े कावक रूप ने, ये जिहड़े गीत ने साडे कोल, ये खुशियां दे मौके ते सारे गाए जांदे ने, ठीक है जी। बोली, बोली की है, जदों असीं कुड़ियां गिद्धे दे पिड़ दे विच इकट्ठियां हुंदियां ने तां उस वेले गाए जाण वाले गीत, ठीक है। दूसरा भंगड़े दे विच भी आपां बोलियां जिहड़ियां ओह पाउने आ। नैक्सट है अलाउणी, वैण, कीरने, ये इकट्ठे ने, नोट कर लो इनू। अलाउणी, वैण ते कीरने जिहड़े ये शोक गीत अखवाउंदे ने। वन वर्ड क्वेश्चन आ सकदा है इहदे उपर, अलाउणी, वैण ते कीरने की हुंदे ने और ये कदों गाए जांदे ने। कदों गाए जांदे ने, जदों दुख दा भाव होवे, ठीक है, शोक दे समय जां कदों किसी दी कोई डेथ होई होवे तां उस समय पुरानियां औरतां अपने दुख दे भाव प्रगट करन लई ओह ये गीत गाउंदियां सन, ठीक है जी। अलाउणी, वैण जां कीरने। अलाउणियां एक गल होर इत्थे मैं दसांगी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बेटा अलाउणी सिरलेख दे, अलाउणियां सिरलेख दे हेठ बाणी दा पाठ आ, दर्ज आ, गुरु साहिबानां द्वारा दिता गया, ठीक है। सिख धर्म दे नाल संबंधित है अलाउणियां। और जदों संस्कार तो बाद, व्यक्ति दे डेथ तो बाद, संस्कार तो बाद लोग गुरुद्वारे दे विच आउंदे ने, गुरु दी शरण लैके अपने दुख नूं घट करदे ने, तां उस समय इन्हां अलाउणियां दा शब्दां दा पाठ जिहड़ा है गुरुद्वारे दे विच करवाया जाता है। नैक्सट है छंद परागा, थाल, किकली आदि। छंद परागा ये भी खुशी का गीत है। थाल एक खेड लोक खेड आ, जिहड़ी छोटी कुड़ियां दी खेड आ, 10 ਤੋਂ 12 साल दियां छोटियां कुड़ियां। की हुंदा सी थाल, साडा 8वीं जमात दे बुक दे विच चैप्टर हुंदा सीगा एक थाल, शायद तुसीं पढ़िया होवेगा कि
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਥਾਲ ਇੱਕ ਬॉल ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਬॉल, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬॉल ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਪਿਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਟੱਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਬॉल ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਪੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੱਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੋਰੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਸੁੱਤੇ, ਪਰਬਤ ਸੁੱਤੇ, ਸੁੱਤੇ ਸਭ ਦਰਿਆ, ਅਜੇ ਜਾਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ, ਨੀਂਦੇ ਛੇਤੀ ਆ, ਊ ਊ ਊ ਊ ਊ ਮਤਲਬ ਊ ਉਹਨੂੰ ਵਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ? लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पतासा, मुन्ना करे तमाशा, सुनी नहीं हुई कभी? यस, हाँ जी। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਕਲੀ, ਕੋਟਲਾ, ਛਪਾਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕੋਰੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਕੋਟਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡ, ਲੋਕ ਖੇਡ ਜਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਖਿੱਦੋਂ ਖੂੰਡੀ, ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ। ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਯੈਸ, ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਪੱਟਾ ਲੇਡੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੁਟਿਆਰ। ਮੁਟਿਆਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਹੋਣ। ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਰਿੰਜਣ ਵਿੱਚ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ, ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਤਰਿੰਜਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਤਰਿੰਜਣ ਇਹ ਵੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਤਰਿੰਜਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਵਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਊਨ, ਤਰਿੰਜਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤਰਿੰਜਣ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਉਸਨੂੰ ਤਰਿੰਜਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਰਿੰਜਣ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਉਣ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
हाँ जी, देसी महीना शुरू कित्थों हुंदा है? चेत तो। ठीक है, चेत, विसाख, जेठ, हाड़, सौण, भादों, अस्सू, कत्ता, मगर, पो, माघ, फगन। 12 महीने साडे कोल, चेत देसी महीना। ठीक है, और सावन के महीने ये तरिंजन मनाउंदियां ने कुड़ियां। जिहड़ा त्योहार का नाम आ वो की है? तीयां। ये नोट कर लो, शब्द तत्ते दे नाल आएगा। कई बच्चे की करते हैं कि धीयां लिख दिंदे आ। ठीक है, धद्दा पा दिंदे, धद्दा धोबी वाला। आपां ये नहीं पाउणा, शब्द साडा गलत हो जाएगा। तीयां दा त्योहार, तीज भी बोलिया जाता। तीज क्यों कहा जाता है इनू? क्योंकि क्योंकि ये सावन दे महीना शुरू होने ते तीसरे दिन मनाया जाता है, इस करके ਉਹਦਾ नाम तीज पै गया। तीज का त्योहार ਜਾਂ ਤੀਆਂ ਦਾ त्योहार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਲ ਕੇ तीज का त्योहार मनाउंदियां ਹਨ। और ਇਹਦੀ एक होर खास विशेषता, अगर 2 मार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ क्वेश्चन ਆਉਂਦਾ है, खास विशेषता होर की है कि ਇਹ कित्थे मनाया जाता है? किसी भी खुली थां दे विच। ठीक है, थां ते जिहड़ी पिंड दी सांझी थां होवे उत्थे, और दरख्तां दे हेठां खास तौर ते खास 2 दरख्त जिहड़े इहदे विच आउंदे ने, पिपल जां बोड़ दा दरख्त। पिपल जां बोड़ दे दरख्त ते क्यों दरख्त की इत्थे महत्ता की है रुखां की, कि उस रुख दे उपर पींघां पाउंदियां ने। ठीक है, पींघां पाउंदियां ने, झूटदियां ने, गीत गाउंदियां ने, गिद्धे दे विच इकट्ठियां हुंदियां ने, और तरिंजण दे विच चरखे भी कट्टदियां सन। अजकल तां इह दृश जिहड़ा आ बहुत घट गया है, चरखा कट्टना। पींघां हल्ले भी किते ना किते पा के उहनां नूं सैलीब्रेट जिहड़ा आ ओह मनाया जांदा है, कुड़ियां दे द्वारा त्योहार कीता जांदा है। ठीक है, इहदी सिर्फ आपां एक बोली जिहड़ी है उही पढ़नी है। नेक्स्ट पेज से है, पेज नंबर 83। रल आओ सखियो नी, सब्बे तियां खेडण जाइए, आ गया सावन नी, पिपली पींघा जाके पाइए। ठीक है जी, नोट करो इनू। आओ, रल आओ सखियो नी, सखियो तो भाव सहेलियो। सहेलियां नू लड़की जड़ी एक सारियां नू सदा पत्र दे रही है, संबोधन कर रही है कि सारियां इकट्ठियां होके आओ। और सब्बे, सब्बे तो भाव असी सारियां तीयां खेडण जाइए। खेडण तो भाव या मनाउण जाइए, कि तीयां दा मेला, तीयां दा त्योहार जिहड़ा है वो शुरू हो चुका है। तुसी भी आप घरां तो बाहर निकलो, आओ अते असीं उहनां नूं मनाउण चलीए। हुण आ गया सावन नी, सावन के महीने की गल की जा रही है, जदों मौसम जिहड़ा है वो बहुत ही खुशगवार हुंदा है। पिपली पींघा पिपली जाके पाइए। पिपली की है? पिपल का दरखत। ठीक है जी, जिहड़ा काफ़ी मजबूत हुंदा है, हार्ड हुंदा है। बोड़ का दरखत भी हुंदा है। ठीक है, और उहदे उपर टाणे उहदे थोड़े मजबूत हुंदे आ, इस करके उहदे ते पींघां पाउंदियां सन। ठीक है जी, अज दे लई सिर्फ इन्ना ही।